ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਨੇ। गौरव जी अपने को पॉपकॉर्न है क्योंकि फीलिंग ऐ लग रही है जिवें मूवी देख रहे हुन्ने हैं। पहला ट्रेलर आउंदा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टाइम दिता जाता है भी जे करप्शन हो रही है सरकार थोड़ी है कि करप्शन उदों ही खत्म करना चाहिए है या टाइम देना चाहिए है। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को उदों ही एक्सपोज कर लिया सीगा। दूजी गल ये है गौरव जी कि पंजाब दे लोग जेड़े है आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं सवाल ये कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दी सरकार जे पीसी कर सकती है, जिवें पहला भी इन्होंने हनी चन्नी मनी ऐ करके इन्होंने फ्रेज बनाया सीगा इलेक्शन वाले, वो च नहीं एक्शन होया, FIR नहीं हुई, चन्नी साहब नहीं नामजद होए, चलान च नहीं नाम आया, कोई एविडेंस नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ भी नहीं। उवें ऐतकी इतिहास दोहरा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं ते बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव जी इतने सारा कुछ हो गया लेकिन एक्शन नहीं होया। केड़ी गल तो अटेंशन डाइवर्ट हो रही है? मैं दसदा अज दिन कादा सीगा, अज इन्होंने मिनिस्टर शफल कीते गौरव जी। दिन अज दा रखा गया जो भगवंत मान साहब ने दिन रखा सीगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ते प्लेयर नु अगे लेके आऊंगा, ये जानबूझ के रखा गया। इट वाज ऑल प्लान्ड ताकि जेड़ा मिनिस्टर्स ते सवाल सी, फॉर एग्जांपल कटारू चक साहब वाला इशू सीगा ओते सवाल ना होवे, मिनिस्टर्स तो ओहदे खोए गए ओते सवाल ना होवे, क्यों खोए गए, की ऐसा कीता ओते सवाल ना होवे, अटेंशन डाइवर्ट करने लिए कीता गया। ठीक है। दूजी गल गौरव जी, दे हैव ट्राइड टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक तो आपदे मिनिस्टर्स दा फेलियर लगा लिया है करके, ते दूजा बेसिकली की कीता इन्होंने कांग्रेस नाल पॉलिटिकल वेंडेटा करता, जिहड़ी चीज लई आम आदमी पार्टी दी सरकार क्राइस फाउल इन दिल्ली भी बीजेपी साडे नाल पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है जी। साडे केजरीवाल साहब नु सम्मन कर लिया, सिसोदिया साहब अंदर है, जैन साहब अंदर है, पंजाब दे विच विजय सिंगला दी अमित रतन साहब ते केस हो गया, MLA दे फादर साहब ते केस हो गया, एक होर मंत्री साहब बाहर हो गए कैबिनेट चों। सो आम आदमी पार्टी उदों तां बड़ी आलोचना करदी है ते पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी दे नक्शे कदम ते चलण लग जांदी है, रादर उन्हां तों भी अगे निकल जांदी है। सवाल गौरव जी इत्थे सब तो जरूरी ये है कि चीफ मिनिस्ट्री आम आदमी पार्टी दी सरकार कोले, होम मिनिस्ट्री इन्हां कोले, पुलिस इन्हां कोले, विजिलेंस इन्हां कोले, 21 मई दा ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੈਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਤਰਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੈਫਿਊ PWD ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ। सो की ओदा मतलब यह है भी केजरीवाल साहब नु आम आदमी पार्टी गिल्टी करार करूगी, जेड़ा लॉजिक चन्नी साहब ली दे रहे पहला आपदे सुप्रीमो साहब ली दे। दूजी गल गौरव जी जेडी सारे एलिगेशंस है ना प्लेयर ते ओ ये तुसी ऑलरेडी दसता भी हाई कोर्ट च ओ गए सीगे एज पिटिशनर, रिलीफ नहीं कोई मिला। नहीं वो तो कह रहे कि 2 करोड़ वाली तो गल क्लियर हो गई, तुहानू लगदा कि नहीं हुई क्लियर? मैं कहना गौरव जी ये सारी गल्लां में जेडे पॉइंट ते आ रहा सी हवाई गल्लां इमेजिनरी गल्लां है, कोई ग्राउंड लेवल ते कार्रवाई नहीं है। ठीक है, कोई FIR नहीं। तो मैं गल दसा जे कहना भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, परचे तो बाद इन्वेस्टिगेशन ਲਈ टाइम मिलता चलान पेश करन तो पहला। सो आम आदमी पार्टी दी सरकार जे एक्शन नहीं ले पा रही ਉਹਦਾ कारण बड़ा सिंपल है, चन्नी साहब दे खिलाफ ना कोई एविडेंस ना कोई गवाह ना कुछ और, सिर्फ हवाई गल्लां है गौरव। ठीक है चलो ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਝਲਕਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਨਾ ਦੋ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਸੀਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ MPs ਹੈ, ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾਂਗੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ। ਸੋ देयरफॉर गौरव जी आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। ठीक है, मैं जवाब लवांगा अलू वाले, थोड़ी वेट करो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਲੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਕਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਦਫੈਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 50% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੱਜ oath ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਡਿਸੇਬਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਡੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕੀ ਹਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹਲੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾ ਖੱਟੇ 'ਚ ਪੈ ਜੇ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ, 2 ਗਵਾਹ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਗਵਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਬਰ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਬਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਰ ਤਾਂ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ? ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ? ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3000 ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਿੰਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਸਿੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੀਆਰਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। BMW ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੇ
ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜੀ, who can qualify under the sports category for class 1 post, that is PCS DSP ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 올림픽, ਜਿਹਨੇ 올림픽 ਖੇਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਸਿੰਦਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਡੀਚਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਵਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਐਂਟਾਇਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵਨ ਉਹ ਨਾਟ ਕਾਲਡ ਫॉर ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ? ਨੰਬਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੋ ਕੀਤਾ, ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਾਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਬੁਰਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਵਾਏਗਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂਲ ਫॉर दैट, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। that was the right procedure। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨਗੜੰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ, ਔਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ 3 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਇਲੀਗਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਬੇਸ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ 2 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਸਮਝ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਛੁੱਲੀ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਆਨੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਚੜਾਤੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਲਈ 5 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Just 1 minute, ਆਮ just 1 ਆਦਮੀ minute. ਪਾਰਟੀ I just ਦੀ want to ask one ਸਰਕਾਰ question. ਨੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ FIR ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਪ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਬ ਦੇਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਫੈਂਸ ਹੈ। 171E ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਇਹ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਫਿਊ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੈਫਿਊ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ PWD ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੈਫਿਊ PWD ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਲਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਲੇਜ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। BMW ਯੂਨਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰੋਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ